वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। धारवाड़ जिला हुबली में तो इस तरह महानगर पालिका के विरोध आंदोलन करने लगे हैं ताकि आज तक उनको इंसाफ बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा। ताकि कई साल हो गए आंदोलन करते हुए और वहां पर जो भी साफ सुथरा करने वाले हैं आज वहां पर कहीं लोग मर भी गए और कुछ लोग आज भी वहां पर कर्तव्य निभाते हैं, मगर कुछ भी आज तक उनको अपनी मांग पर, अपने आंदोलन पर ना कोई नेता ना कोई अधिकारी यहाँ पर अब तक उनको नहीं मिल पा रहा। अब इनकी मांगे ये है ताकि इनको परमानेंट किया जाए, ताकि सबसे पहले हमारे देश में कोई साफ सुथरा अगर रखते हैं तो इन्होंने ही है जो आज स्क्रीन पे बता रहे हैं, ताकि उन्हीं को आज इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ताकि किसी गली में, किसी चौराहे पर, किसी कॉलोनियों में अगर वहां पर कोई गंदगी बदबू होती है, अगर वहां पर अगर गटर साफ सुथरा नहीं होता, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहां पर गंदगी से अगर जो भी है साफ सुथरा करने वाले हैं तो यही है आज उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अब जो भी कोई बहुत सारे अधिकारी हैं, नेता हैं, लीडर्स हैं, अपने अपने घरों में सो जाते हैं, मगर इन्होंने आधी रात को उठकर शहर में साफ सुथरा करने के लिए अपनी कर्तव्य पर चले जाते हैं। तो आज सबसे पहले कर्तव्य निभाने वाले साफ सुथरा हमारे भारत देश में सबसे बड़ा सपना ये था हमारे महात्मा गांधी जी का, जो भी आज देश में स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने एक सपना देखा था। आज वो सपने को जो भी पूरा कर रहे हैं तो महानगर पालिका में जो भी कामगार है, जो झाड़ू पोछा है, जो कोई भी काम करते हैं, तो आज वही प्रशासन से हमारा भारत देश साफ सुथरा रहता है। मगर यहाँ पर आज उनको इतना मेहनत करने वालों को अपनी घर दार परिवार छोड़कर रात दिन, चाहे धूप हो, छांव हो, ठंडी हो, बारिश हो, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकते। जिस तरह हमारे बॉर्डर को आर्मी के लोग करते हैं उसी तरह हमारे देश में ये पौर कार्मिक है जो इन्होंने अपनी मजदूरी यहाँ पर पूरी अपनी कर्तव्य लगाते हैं। तो कोई भी आजकल ना राजनीति के लोग है ना अधिकारी है, इनको अपने परमानेंट कर लेने से क्यों आखिर इनको दिक्कत है, आखिर इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, आखिर कब मिल पाएगा। तो आंदोलन पर आंदोलन चलता ही रहता है मगर इनको इंसाफ बिल्कुल ही नहीं मिलता। अब वहीं पर अब यहाँ पर तो स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब वहां पर देखेंगे तो किस तरह से वहां पर अधिकारियों के साथ बहस होने लगी है, राजनीति की बातें, और अधिकारियों को अपनी दुख भरी कहानी किस तरह से सुनाते हैं दिखाएंगे एक रिपोर्ट में। ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡದ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ, ನಾವು ಜೋಶಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 300 ಜನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿ 120 ಜನ ಇವತ್ತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ₹1 ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. 300 ಜನ ಸತ್ರು, ಇನ್ನೂ 8 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕಾಯಂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಪ್ಪ 10 ದಿನ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ತಾವು ಬಂದ್ರಿ, ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವತ್ತು ಎದ್ವಿ. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳಾತಣ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆನ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಈಡೇರಿಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 134 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಂತ 15 ದಿನದಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು 15 ದಿನದಿಂದ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಸರ್, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಐತೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರೋ ಕರೀಲಿ ಅವ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಎದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರಲಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1000 ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 200-300 ಜನ ಸತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಂ ಆಗೋರು ಯಾರ್ರಿ, ಉಳಿತಾರೆ ಯಾರು ಅದ್ರಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ತಡ್ರಣ್ಣ ನಂತ ಕೇಳ್ರಿ.
ಆಮೇಲೆ 799 ನೇರ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಟರಾವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ. ಆ ಟರಾವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ನಿಯೋಗನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತು ಸರಿ ಯಾವಾಗಾರು ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗೋತ್ರಿ ಅವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದರೊಳಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಡಿಗೈತಿ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು. ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಮ್ಮವ್ರು 300 ಜನ ಸತ್ತರು, ಇನ್ನೂ 8 ಜನ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ 8 ಜನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶ ಆಗಾಕುಂತಾವ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇರ್ತಾರ, ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರ, ನಾವೇನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಬಂದ್ರು ನಮ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟನೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದೇವಿ. ಆದ್ರೆ 134 ರೆಡಿ ಐತಿ. 15 ದಿನದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ 300 ಮಂದಿ ನೀವು 2017ರಾಗ CM ಅವರು ಆದೇಶ ಆಗೈತಿ, ನೇರ ವೇತನ ಕಳವರಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರ 250 ಕೊಟ್ಟವ್ರು. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಧಿಕ್ಕಾರ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. 300 ಮಂದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸರೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡಲಾರ್ದೆ 10 ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು 9ನೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ ನಾವು 4-5 ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. DA 4 DA ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸರೆಂಡರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ IR ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸರ 320 ಮನೆಯೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ ನಾವು ಹೇಳುದು ನೀವು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. देखते रहिए वास्तव न्यूज, आपकी आवाज हमारी ताकत।